Yeah, God's plan and purpose for our lives is that we should bear fruit. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము ఫలాల్ని ఫలించాలి అనేది. We read in Matthew chapter 7. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. 16th verse. 16వ వచనం. Yeah, before that we read 15th verse. 15 చూద్దాం. Matthew మత్తయి సువార్త chapter 7 7వ అధ్యాయం and verse 15. 15వ వచనం. Yeah. It is just after the 14th verse which says that the way to life is very narrow. 14వ వచనం తర్వాత ఈ మాట వస్తుంది, జీవమునకు పో ద్వారం ఇరుకు, ఆ దారి సంకుచితమైనది. So we can also read this way. ఈ విధంగా కూడా మనం చదవచ్చు. If the life has to enter your life, ఆ జీవము నీ జీవంలోనికి ప్రవేశించాలంటే, the heavenly life has to enter to you. ఆ పరలోక జీవము నీలోకి ప్రవేశించాలంటే, then what is the requirement? ఏంటి ఇక్కడ? You will have a very narrow gate. సంకుచితమైన దారి. Yeah, we saw about the door and wall. ద్వారము గురించి, గోడ గురించి, ప్రాకారం గురించి చూసాం. What's a narrow gate? ఇక్కడ సంకుచిత ద్వారం అంటే ఏంటి? BMW cannot enter. BMW కార్ వెళ్ళదు అందులోకి. Rolls Royce cannot enter. రోల్స్ రాయల్స్ వెళ్ళలేదు. Big things cannot enter. పెద్ద అన్ని అందులో నుంచి రావు. It's very narrow. చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అది. Even big people cannot enter. చాలా పెద్దగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళలేరు. Somebody is very lean, చాలా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తారు. very flexible, he has to enter like this. కాబట్టి ఇట్లా వెళ్ళాలి. You have seen in some places, no, you have to go like this and then come. కొన్ని చోట్ల మనం ఇట్లా రావాల్సి వస్తుంది. Suppose you have so many people, I want to all these people. మనం ఇంతమందిని పట్టుకొని వెళ్ళాలనుకోండి. I want my mother-in-law, I want my mother, I want everybody. I want to please them. That's what I'm telling. I'm not telling that you should be against. మా అమ్మ, అత్త, వాళ్ళందరినీ నేను సంతోషపరచాలంటే కుదరదు. అంటే వాళ్ళు ద్వేషించాలని కాదు. Jesus said then you'll have to go some other gate, search for some other gate. ఇప్పుడు వేరే ద్వారం నుంచి చూసుకో, ఈ ద్వారం నుంచి రాలేవు నువ్వు. But this gate is designed only for you. ఈ ద్వారం నీ ఒక్కడి గురించేది. Yeah, up to judgment seat. తీర్పు సింహాసనం దాకా. Judgment seat I cannot bring my daddy, mummy and my brother, sister. You all please talk about me, how good I were to you. ఆ తీర్పు దినాన్న మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళని పిలిచి చూడండి నేను ఎంత బాగా చేశాను చెప్పండి అనడానికి లేదు. Elder brother, you please come, I gave you idli and vada, you please tell that. అలా సంఘ పెద్దల్ని పిలిచి నేను ఇడ్లీ ఇచ్చాను, వడ ఇచ్చాను చెప్పండి నా గురించి. No. It's a narrow gate. ఎంతో సంకుచితమైన ద్వారం. Only you have to go. నువ్వు ఒక్కడే వెళ్ళాలి. Yeah. Everyone has to give an account for himself. ప్రతి ఒక్కరు తన్ను గురించి తాను లెక్క అప్పచెప్పాలి. I cannot call anybody for my defense. నా పక్షాన వాదించడానికి నేను ఎవరిని పిలవటానికి లేదు అక్కడ. So if I have a narrow gate for my life, నా జీవితానికి సంబంధించి నాకు ఇరుకైన ద్వారం ఉంటే, that means anybody cannot come into my life. అంటే నా జీవితంలోకి ఎవరైనా రాలేరు. Anybody cannot walk into my life. నా జీవితంలోకి ఎవరైనా వచ్చి నడిచి రాలేరు. Suppose one brother is there. ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు. He has got lot of bags. చాలా బ్యాగులు ఉన్నాయి. And 2 bags here. 2 బ్యాగులు అటు ఇటు. One bag in this shoulder. వెనక ఒకటి. Another bag in this shoulder. He is coming. వస్తున్నాడు ఇలా. And he wants to enter. ప్రవేశించాలి. You have a narrow gate or a big gate? అంటే ఇప్పుడు అంత రావాలంటే చిన్న ద్వారం ఉండాలా, పెద్దది ఉండాలా? If you have a big gate, పెద్ద ద్వారం ఉంటే he will come. వస్తాడు. Oh, what are these bags, brother? ఏంటి ఈ బ్యాగులు ఏంటి? These are all accusations against elder. ఇదేమో సంఘ పెద్దల మీద నేరారోపణలు. This elders family. ఇదేమో వాళ్ళ కుటుంబం గురించి. About this brother. ఇక్కడ ఇంకో బ్రదర్ గురించి. That brother. ఇక్కడ ఒక బ్రదర్ గురించి. So many complaints I am carrying. ఇప్పుడు ఎన్ని ఫిర్యాదులతో వస్తున్నాను నేను. Are you going to make the gate wider? అంటే మరి ఇంకా ద్వారాన్ని విశాలపరచుదామా? You have to tell that brother. ఆ బ్రదర్కి మీరు చెప్పాలి. Are you all to tell that sister? సిస్టర్కి చెప్పాలి మనం. I'm very sorry brother, sorry sister. సహోదరుడా సహోదరి నన్ను క్షమించండి. The gate is very narrow. ద్వారం ఇంతే. You leave all the bags there. నీ బ్యాగ్లన్నీ పక్కన పడేయి. And you alone if you come. నువ్వు ఒక్కడే వస్తే రా, ఒక్కడే. You also can receive life. అప్పుడు నీవు కూడా జీవాన్ని పొందుతావు. You can receive encouragement. అప్పుడు నువ్వు ప్రోత్సాహాన్ని పొందుతావు. We both can pray. అప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. Both are sinners. మన ఇద్దరం పాపాత్ములే. We need God. మనకు దేవుడు కావాలి. Yeah. But leave all the bags of accusation and grudges, complaints, murmuring, everything there. నేరారోపణలు, ఫిర్యాదులు, సణుగులు అవన్నీ పక్కన పడేసాయి. The land of Canaan was like that. కనాను దేశం అలా ఉంటుంది. It was a narrow gate. అక్కడ ఎంతో ఇరుకైన ద్వారం. God only wanted the Israelites to go. దేవుడు ఇశ్రాయేలు మాత్రమే వెళ్ళాలనుకున్నాడు. But what they did? వాళ్ళు ఏం చేశారు? They had accusations against Aaron.
వాళ్ళు ఆరోను మీద నేరారోపణలు, Moses, మోషే మీద, all the elders, అందరు పెద్దల మీద, all grumbling, complaining, సణుగులు, big, ఫిర్యాదులు, big bags. అన్ని బ్యాగులు వేసుకొని వచ్చారు. What are there in the bags? ఆ బ్యాగులు ఏమున్నాయి? Some bags are very heavy. కొన్ని బరువైన When బ్యాగులు. you open 50-60 stones are there. అక్కడ 50-60 రాళ్ళు ఉన్నాయి. Literally they wanted to stone Aaron and others, Joshua and Caleb. They want to kill. నిజంగా రాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు మోషే, ఆరోను, యెహోషువ, కాలేబ్ అందరిని చంపుదాం అనుకున్నారు వాళ్ళు. We may not carry physical stones, మనం ఇప్పుడు రాళ్ళు, భౌతికమైన రాళ్ళు మోసుకొని రాం. but unseen stones we may carry to throw. మనం కనపడని రాళ్ళు వేసుకొని వస్తాం విసిరేయటానికి. And we hurt brothers. సహోదరుల మీద విసిరేస్తాం. Poor brothers, they may not react. వాళ్ళు ఏమీ అనుకోరు, but they are injured. కానీ వాళ్ళు గాయపరచబడతారు. And they are sorrow. వాళ్ళు దుఃఖపడతా ఉంటారు. Not that they are injured, అంటే వాళ్ళు గాయపడ్డారని కాదు. but you are doing like that. నువ్వు అలా చేస్తున్నావని. You are going away and away from God. నువ్వు దేవునికి దూరంగా వెళ్తున్నావు. Away from God's blessings. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకు దూరంగా వెళ్తూ ఉన్నావు. You are not realizing. నీకేం తెలియట్లేదు. All these things are written for our exhortation. ఇవన్నీ కూడా మనకు బుద్ధి కలుగుటకై రాయబడ్డాయి. For our warning. మనకు హెచ్చరిక చేయడానికి. And what God said? దేవుడు ఏం చెప్పాడు? All those who have all these bags, you will only perish in the wilderness. కాబట్టి ఈ బ్యాగులన్నీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు నశించిపోవాల్సిందే. Is there anybody who don't have any single stone throw at Joshua and Caleb? యెహోషువ, కాలేబ్ మీద వేయటానికి ఒక్క రాయి కూడా లేని వాళ్ళు ఎవరున్నారా? Thank God there were next generation. కానీ తర్వాత తరంలో ఉన్నారు. They didn't have any stones. వాళ్ళ దగ్గర రాళ్ళు లేవు. They never heard God speaking to them at Mount Sinai. కాబట్టి సీనాయి పర్వతం మీద దేవుడు మాట్లాడటం వాళ్ళు వినలేదు. Some of them never have seen any miracle. వాళ్ళు ఏం అద్భుతాలు చూడలేదు, except manna falling from heaven. ఆ మన్నా కురేయటం తప్ప. But they didn't have any stones. కానీ వాళ్ళ దగ్గర రాళ్ళు లేవు. God said, you can enter into heaven. ఇప్పుడు మీరు ప్రవేశించొచ్చు. You can enter into Canaan land. ఇప్పుడు మీరు కనాన్లోనికి ప్రవేశించొచ్చు. Some of the brothers and sisters, కొంతమంది సహోదరి you are not able to experience victory, that is Canaan. మీరు కనాను జీవితంలోకి ప్రవేశించటం, జయాన్ని మీరు పొందలేకపోయినట్లయితే, victory against sin, పాపం మీద జయాన్ని పొందలేనట్లయితే, victory against backbiting, వేరే వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడడం మీద, victory against accusing, నేరారోపణ చేయటం మీద, victory against bitterness, ఆ చేదు అనుభవాలను కలిగి ఉండటం మీద. and if you are having all those things, you cannot enter. ఇవన్నీ నువ్వు కలిగి ఉంటే నువ్వేం ప్రవేశించలేవు. So this 14th verse, ఈ 14వ వచనం మనం చూస్తే two ways we can see. రెండు విధాలుగా మనం చూడొచ్చు. You want to enter into the life, నువ్వు జీవంలోనికి ప్రవేశించాలా? narrow gate, ఇరుకైన ద్వారం. you have to leave all those things and enter. ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి నువ్వు ప్రవేశించాలి. The other way, ఇంకోటి ఏంటంటే two-way gate. ఇది రెండంతల మార్గం. Do you want the heavenly life to come to you? నీ పరలోక జీవం నీలోకి రావాలనుకుంటున్నావా? Then also gate should be narrow. అక్కడ కూడా ఇరుకైన ద్వారమే ఉంటుంది. Yeah, but 15th verse, 15వ వచనం, there are people who say no, gate is very wide. లేలే, ద్వారం ఎంతో విశాలంగా ఉంది. You can walk as you like. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నడవచ్చు. You can love sin. పాపాన్ని You ప్రేమించవచ్చు. can love money. డబ్బుని ప్రేమించవచ్చు. You can love honor. నువ్వు ఘనతను ప్రేమించవచ్చు. You can enjoy the pleasures of this world. ఈ లోక సుఖానుభవాలను ప్రేమించవచ్చు. You want to do anything. నీకు ఏది ఇష్టమైతే అది చేయొచ్చు. Jesus has finished everything in Calvary. కలవరిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సమస్త ముగించేశారు. You want to sin. For that also he died. పాపం చేయకుండా చెయ్యి, ఇప్పటికే ప్రభు మరణించాడు. False prophets. అబద్ధ ప్రవక్తలు. False prophets. అబద్ధ ప్రవక్తలు వాళ్ళు. 15th verse says, 15వ వచనం, be careful about this false అబద్ధ prophets. ప్రవక్తలను గురించి జాగ్రత్త పడండి. They are having the lamb skin and they are really wolves. వారు గొర్రెల చర్మములు వేసుకొని మీ వద్దకు వత్తురు, కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు. And to such people God says, you shall know them by their fruits. అలాంటి వారితో ఏం చెప్తున్నా అంటే, వారి ఫలముల వలన మీరు వారిని తెలుసుకొందురు. We read in Isaiah chapter 5. యెషయా 5లో మనం చూసాం. Those grapes the wine gave bitter fruits. వాళ్ళు కారు ద్రాక్షలు ఇచ్చారు. And here he is asking a question. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, you shall know them by their fruits. వారి ఫలముల వలన మీరు వారిని తెలుసుకొందురు. Will anybody pluck grapes from the thorny plant? ముండ్ల పొదల్లో ద్రాక్ష పండ్లను ఏరుకుంటారా? Is it possible? సాధ్యమా అది? No. లేదు. So the same way, can you pluck fig fruits from thorny bushes? పల్లేరు చెట్లను అంజూరపు పండ్లను కోస్తారా? It's not possible. అది సాధ్యం కాదు. So what is the meaning? ఏంటి ఇక్కడ? Grapes you can only get from vineyard. ద్రాక్ష ఫలాలు ద్రాక్ష తోటలో నుంచే. That means the fruit and the tree are having some common characteristic. అంటే అక్కడ వృక్షాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ఫలాన్ని చూసినట్లయితే ఆ రెండు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. That's what we see. అదే మనం చూస్తాం. Is there anybody here who plucked a coconut from a mango tree?
మామిడి చెట్టు నుంచి కొబ్బరికాయ కోసుకుంటారు ఎవరన్నా? See, people do lot of research. చాలా మంది రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. Yeah, I told you, a bitter mango fruit. నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఆ మామిడికాయ గురించి. They do lot of research. వాళ్ళు ఎంతో చేసి And it gives a better mango fruit. వాళ్ళు ఎంతో పరిశోధన చేసి ఇంకా మంచి మామిడి ఫలాన్ని ఇస్తారు. Yeah, Panganapalli now better than Panganapalli have come. బంగినపల్లి కంటే మంచి చాలా వచ్చాయి. I forgot the names. ఆ పేర్లనే ఏ ఉంటాయి? Please wait, May month I will know. May is coming. మే నెల వస్తుంది, అప్పుడే The తెలుస్తుంది. season is coming. సీజన్ వస్తుంది. There are good fruits. Imam Pasand. మంచి మంచి మామిడి పండ్లు వస్తాయి. Yeah. So the research does not make mango tree to give coconut fruit. అంటే వాళ్ళు పరిశోధన చేసేది మామిడికాయని కొబ్బరికాయ చేయడానికి కాదు. Whatever research they do, it gives a better fruit in the same వాళ్ళు ఎంత type. పరిశోధన చేసినా మామిడికాయని ఇంకా మంచి మామిడికాయ చేయడానికి చేస్తారు. But very sad. కానీ ఇది ఎంత విచారకరం. Human people, they say, I belong to CFC. నేను సిఎఫ్సి అంటారు. That means I am a grape wine. అంటే నేను ద్రాక్ష తోటలో ఉన్నాను. But then what do they give? కానీ ఫలాలు ఏంటి? Some bad fruit. కానీ చేదైన ఫలాలు. That's what we read in the 16th verse. అదే 16లో మనం చూస్తాం. Is it possible for some thorny bush to give a good fruit? ఒక ముండ్ల పొదల్లో నుంచి మంచి ఫలాలు వస్తాయి అసలు? It cannot give. అది ఇవ్వదు. So fruit and tree both are related. కాబట్టి చెట్టు ఫలం అనేది ఒకే దానికి సంబంధించినవి. The same way, అదే విధంగా when you give a fruit of bitterness, నువ్వు కూడా చేదైన ఫలాలు ఇస్తున్నావు అంటే, when you give a fruit of jealousy, అసూయ అనే ఫలాన్ని నువ్వు ఇస్తున్నావు can you అంటే, say that you are a child of God but only the fruit is bad? నువ్వు దేవుని బిడ్డవి కానీ ఫలమే చెడ్డగా ఉందంటావా? It is not possible. అది సాధ్యం కాదు. So you have to search yourself, Lord, change me, make me like you. నిన్ను నువ్వు పరిశోధించుకోవాలి. ప్రభువా నన్ను మార్చు, నీ వలే నన్ను మార్చు. Cleanse me, Lord. ప్రభువా నన్ను పవిత్రపరచు. Give me the heavenly life, Lord. పరసంబంధమైన జీవాన్ని నాకు ఇవ్వండి ప్రభువా. I am still with this earthly life. ప్రభువా ఈ భూ సంబంధమైన జీవితం మీదే నేను ఆధారపడి ఉన్నాను. David prays, దావీదు ఈ విధంగా చేశాడు. my soul is still sticking to the soil. నా ప్రాణం ఇంకా మంటిని అంటుకొనిచున్నది. Please deliver me, Lord. నన్ను విడిపించండి ప్రభువా. Yeah, some of us, our life is still sticking to this earth. కొంతమందిలో మన ప్రాణం ఇంకా ఈ భూమిలోనే ఉంది. Earthly life. ఈ భూ సంబంధమైన జీవితం. What is earthly life? ఏంటి భూ సంబంధమైన జీవితం? Jealousy, అసూయ, accusation, నేరారోపణ, murmuring, ఫిర్యాదులు, complaining. సణుగులు. Those things should not be there. ఇవన్నీ కూడా ఉండకూడదు. Because the seed is good, the plant is good, fruit also will be good. ఎందుకంటే చెట్టు మంచిదైతే ఫలం కూడా మంచిది అవుతుంది. That's why we read further. తర్వాత ఇంకా చదువుతాం 17th verse. 17వ వచనం. All good trees will give good fruit. అలాగనే ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును. Every good tree produces good fruit. ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలాన్ని ఫలిస్తుంది. But a rotten tree produces bad fruit. పనికిమాలిన చెట్టు కాని ఫలములను ఫలించును. If I am giving a bad fruit, నేను ఒక చెడ్డ ఫలాన్ని ఇస్తుంటే I am rotten inside. నేను ఎంతో కుళ్ళిపోయాను లోపల. Something devilish is there inside. ఎంతో దయ్యములకు సంబంధించింది ఉంది. Carnality is there. ఎంతో శరీరానుసారమైనది ఉంది. Flesh is there. శరీరం I love to purify. నేను పవిత్రపరచుకోవాలి. That is spiritual life. అదే ఆత్మ సంబంధం. So if I had been giving bad fruit, నేను చెడ్డ ఫలాన్ని ఇస్తుంటే no need to get discouraged. మనమే నిరుత్సాహపడాల్సిన పని లేదు. The work of Jesus is to make you give good fruit. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చేస్తారంటే మంచి ఫలాన్ని ఇచ్చేటట్టు He చేస్తారు. wants to prune you. అన్ని కత్తిరిస్తాడు. See, basically we were once upon a time attached to the tree of Adam. ఒకనొకప్పుడు మనం ఆదాము అనే వృక్షానికి అతికించబడ్డాం. So we were giving the fruits of Adam. ఆదాముకు సంబంధించిన ఫలాలు ఇస్తూ ఉన్నాం. Revenge. పగ తీర్చుకోవటం. Oh, you have done like this to me. నాకెంత పని చేస్తాను. See what I will do. నేనేం చేస్తాను చూడు. But you will not know that I am taking revenge. కానీ నేను పగ తీర్చుకున్నట్టు కూడా తెలియదు మళ్ళీ. But I will take revenge. కానీ నేను తీర్చుకుంటాను. What a spirit of Adam. చూడండి ఆదాము యొక్క స్వభావం. I will fight for my rights. నా హక్కుల కోసం నేను పోరాడతాను. It is my right. ఇది నా హక్కు. ఇది Sometimes it comes out. కొన్నిసార్లు వస్తుంది మనలో. Because we have been living in Adamic nature for so many years. ఎందుకంటే అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఆదాము స్వభావాన్ని మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. Our mind got practiced. మన మనసు ఎప్పుడు దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. The old memories are still staying. పాత జ్ఞాపకాలు ఇంకా ఉంటాయి. So sometimes it comes out. బయటకు వస్తుంది. That's why we read in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. 2 కొరింథీ 7:1 మనం చూస్తాం. Let us purify ourselves in our spirit and in flesh. కాబట్టి మన శరీరమును ఆత్మకు కలిగిన కల్మషాన్ని మనం కడుక్కుందాం. More and more good thing comes, the bad things will disappear. ఎంత ఎక్కువగా మంచి విషయాలు వస్తూ ఉంటాయో చెడ్డ విషయాలు అంతగా పోతాయి. When I was a small boy, నేను ఒక చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు, in those days, when we want to prepare idli, it's a big thing. అప్పట్లో అసలు ఇడ్లీ తయారు చేయటమే పెద్ద కష్టం. I heard from some villages, కొన్ని గ్రామాల్లో విన్నాను, they will make idli only yearly once when Deepavali comes or some New Year comes. అప్పట్లో ఏదో పండగ వస్తే అప్పుడే ఒకసారి ఇడ్లీ చేసేవాళ్ళు. Such a difficult thing it was. అప్పట్లో ఇడ్లీ అనేది అంత కష్టం. But in our house we make idlis monthly twice or thrice. అప్పట్లో అయితే మేము ఏదో నెలకు 2-3 సార్లు ఇడ్లీ తినగలిగాం. We buy black gram. అది తర్వాత మినుములు కొనేవాళ్ళం. It will have black cover.
పైన మినువులు నల్ల కవర్ ఉంటుంది. So they choke it in water, వాటర్లో నానబెట్టి few hours, కొన్ని గంటలు, and then they'll have to crush. ఆ తర్వాత క్రష్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని. What happens? ఏం జరుగుతుంది? The cover and the gram they separate. ఆ పొట్టు పోతుంది, తర్వాత సపరేట్ And they అవుతాయి. will do like this. ఆ తర్వాత దాన్ని నలగొట్టేసి So more and more they shake it. All the black skin starts. ఆ విధంగా floating. వాళ్ళు షేక్ చేసే కొద్దీ ఆ పొట్టు పైకి వస్తుంది. But in our place there was no scarcity for water. అప్పుడు మా దగ్గర అయితే నీళ్ళకి సమస్య లేదు. 24 hours water will be flowing in the tap. 24 గంటల ట్యాప్లో నీళ్ళు వస్తానే ఉంటాయి. So what we do is, మేమేం చేసాం, the big vessel, పెద్ద పాత్ర I'll తీసుకొని, put, this is the tap, ఇది ట్యాప్ అనుకోండి, I'll put it under the tap. ఇక్కడ ఒక పాత్ర పెట్టేవాళ్ళు. So the water flows నీళ్ళు forcefully. వెళ్తా ఉంటాయి. When it flows forcefully, ఆ నీళ్లు బలవంతంగా వెళ్ళినప్పుడు the water is troubled. అక్కడ వాటర్ నీళ్ళు అనేది And తిరుగుతూ the water ఉంటాయి. overflows. అప్పుడు నీళ్లు పైకి వెళ్ళిపోతా When ఉంటాయి. it overflows, అప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు only the skin, it goes out. ఆ పొట్టు వెళ్ళిపోతుంది. Goes out. పొట్టు వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా More and more water comes, it keeps going out. ఎన్ని నీళ్ళు వస్తే అంత పొట్టు పోతుంది బయట. Earlier 50% black, 50% white was there. ఇంతకు ముందేమో 50% పొట్టు ఉండేది, 50% ఇవి ఉండేవి. Now you look at, ఇప్పుడు చూస్తే it has become 95% white. 95% పొట్టు ఉంటుంది. Here and there some black things. అక్కడక్కడ పొట్టు ఉంటుంది. Again you wait, it will also go. మళ్ళీ అలా చేస్తా ఉంటే పోతుంది అది కూడా. Same thing happens in our lives. అదే విధంగా మన జీవితంలో జరుగుతుంది. Yeah, crushing is done. అంటే ఆ నలగొట్టడం అంతా God జరుగుతుంది. has to sometimes allow us to be crushed. దేవుడు మన నలగొట్టబడేటట్లు అనుమతిస్తాడు. Yeah, we may be crushed by our own relatives, మన బంధువుల ద్వారా, our own brothers or sisters, మన సొంత సహోదరి సహోదరుల ద్వారా, our boss, మన యజమాని ద్వారా, our colleagues, లేకపోతే మన తోటి పని వాళ్ళ ద్వారా, or somebody. ఎవరో ఒకరి ద్వారా God has to do somebody. దేవుడు ఎవరో ఒకరిని Yeah, పంపించాలి. they will crush. వాళ్ళు మనల్ని నలగొడతా ఉంటారు. Oh, I am having pain, brother. నాకెంతో కష్టంగా I am ఉంది, having pain, sister. నాకెంతో కష్టంగా Nobody ఉంది. understands me. ఎవరు అర్థం They చేసుకోవట్లేదు. keep on crushing me. వాళ్ళు నన్ను క్రష్ చేస్తా ఉన్నారు. But my mom knows how long she has to crush. కానీ ఎంతవరకు చేయాలో మా అమ్మకి తెలుసు. It will not continue for hours together. ఏదో కొన్ని గంటలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది. Until the black things are all ఆ separated. పొట్టు పోయేదాకా. So first is separation. కాబట్టి ముందు ఆ ప్రత్యేకపరచడం. God separated light from darkness. దేవుడు ఆ వెలుగుని అంధకారాన్ని వేరుపరిచాడు. We read in Genesis first page. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం మొట్టమొదటి God separated the waters and the land. దేవుడు భూమిని ఆ జలాల్ని God separated heaven from earth. భూమిని ఆకాశాన్ని వేరు So చేశాడు. separation is a work of God. కాబట్టి ఆ వేరు చేయటం అనేది దేవుని పని. So all the black things are being separated. కాబట్టి ఆ పొట్టు అంతా తీసేస్తాడు. But still black is there only. అయినా కానీ పొట్టు ఉంటుంది. But at least some separation has occurred. కానీ వేరుపరచడం అనేది జరిగింది. At least I knew now this is black, this is white. కానీ నాకు తెలుసు ఏది నల్లగా ఉంది, ఏది తెల్లగా They are ఉంది. no more attached. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రెండు కలుసుకొని లేవు. Now the water of the Holy Spirit flows. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీళ్లు పరిశుద్ధాత్మ The సాదృశ్యం life of God flows. దేవుని యొక్క జీవం వెళ్ళే కొద్ది As we read in 14th verse, through the narrow gate the water 14వ వచనంలో flows. మనం చదివినట్లు ఇరుకైన ద్వారం ద్వారా దేవుని జీవం వస్తుంది. The water, streams of water, living water flows. జీవజల ప్రవాహాలు వస్తూ ఉంటాయి. What it does? ఏం చేస్తుంది అది? It makes all the black things, not in a fraction of second, ఏదో పొట్టును తీసేస్తుంది కానీ ఏదో ఒక క్షణంలో జరగదు అది. but slowly నెమ్మదిగా black things are all removed. ఆ పొట్టు మొత్తం తీసేయబడుతుంది. That is called sanctification. అదే పరిశుద్ధపరచబడటం. That is called transformation. అదే రూపాంతరం చెందటం. This has to take place in every believer's life. ప్రతి ఒక్క విశ్వాస జీవితంలో ఇది జరిగే ప్రక్రియ. But in some believers' life, కానీ కొంతమంది జీవితాల్లో it is closed. అయిపోయింది ఇంకా. When I can keep the water, నేను నీళ్లు I can keep the vessel closed under the tap. నేనేమో పాత్ర పెట్టాను, పైన మూసేశాను. After 3 hours I come, 3 గంటల తర్వాత వచ్చేసి I opened the lid. ఓపెన్ Hey, చేశాను. what happened? I kept it under the tap. Nothing happened. ఏంది ట్యాప్ కింద పెట్టాను, ఏం జరగలేదు. But mummy, you have closed it with the lid. కానీ పైన నువ్వు మూత వేసావు. Unbelief is the lid. కాబట్టి అవిశ్వాసం అనేది మూత. No faith. విశ్వాసం లేదు. Doubting God. దేవుణ్ణి సందేహించటం. Whether such thing will happen in my life. నా జీవితంలో అసలు జరిగిద్దా లేదా? First of all, am I willing to lose that? మొత్తానికి నేను ఆ పొట్టు పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా Before ఉన్నానా? that, am I willing to see what are the black things in my life? నా జీవితంలో ఉన్న పొట్టును నేను చూడగలుగుతున్నానా? Things of darkness. అంధకార సంబంధమైన క్రియలు. Yeah, all I have to see first. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటి నేను చూడాలి. Allow God to crush it. దేవుడు ఆ ఒత్తిడికి గురి For చేసేటట్టు each చేయాలి. person, he has got different ways of crushing. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు రకరకాలుగా నలగొడుతూ ఉంటాడు. How beautiful a wine comes. ఎంత అద్భుతమైన ద్రాక్షరసం ఎందుకు వస్తుంది? You see how it is made. ఎలా చేస్తారు చూడండి. They keep on treading with their legs the grapefruits. కాబట్టి ఆ ద్రాక్ష ఫలాలను తీసుకొని వాళ్ళని తొక్కుతూ ఉంటారు. They దాన్ని crush. తొక్కుతూ ఉంటారు. అప్పుడు జ్యూస్ వస్తుంది. How the scent comes. సెంట్ ఎలా వస్తుంది? Small bottle, చిన్న బాటిల్, but costly.
కానీ ఎంతో విలువైంది అది. Why it is so costly? ఎందుకు అంత విలువైంది అది? To make the small bottle scent, ఇంత బాటిల్ సెంట్ చేయాలంటే they would have used thousands of flowers. కొన్ని వేల పుష్పాలు వాడతారు. Yeah, thousands of flowers they crushed and crushed and crushed and crushed. కొన్ని వేల పుష్పాలని వాళ్ళు నలగొడితే And a few lives come. కాబట్టి ఇంత సెంట్ వస్తుంది. It makes a fragrant smell. పరిమళ సువాసన వస్తుంది. Makes many people happy. ఎంతో మంది సంతోషంగా ఉంటారు దాని ద్వారా. Are we like that? మనం అలా ఉన్నామా? Suppose you are crushing the perished fruits. ఉదాహరణకి ఆ కుళ్ళిపోయిన వాటిని నువ్వు తొక్కుతూ ఉన్నావు. You sometimes go to the vegetable market. మీరు వెజిటేబుల్ కూరగాయల మార్కెట్ where they have thrown all the ripe perished fruit and all garbage, tons and tons of garbage. కుళ్ళిపోయిన చెత్తని వాటిని అక్కడ పడేసి ఉంటారు. You cannot go near that. నా దగ్గరికి వెళ్ళలేం మనం. Smells very bad. ఎంతో దుర్వాసన వస్తుంది. Imagine making scent out of it. దాంట్లోంచి మీరు సెంట్ చేయాలనుకున్నారు. When you apply it, what will happen? దాన్ని మనం వేసుకుంటే ఏమైంది? People run away. వెళ్ళిపో దూరంగా పారిపోతారు. Where this fellow is coming from? ఈయన ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు అనుకుంటారు. They'll run away. పారిపోతారు నిన్ను చూసి. Read 2 Corinthians chapter 2 and verse 14. 2 కొరింథీ 2:14 చూడండి. God causes us to triumph. దేవుడు మమ్మల్ని విజయోత్సాహంతో Only those who overcome sin, ఎవరైతే పాపం మీద జయం పొందుతారో, they can be a fragrant smell for Christ. వాళ్ళు క్రీస్తు కొరకు పరిమళ సువాసనగా ఉంటారు. That is a fragrance of life and fragrance of death. కాబట్టి ఒక జీవముకు సంబంధించిన సువాసన ఉంది, మరణానికి సంబంధించిన These two సువాసన things ఉంది. we read in that verse. అక్కడ మనం చదువుతాం మరణపు వాసన. 2 Corinthians 2:14, 15, 16. 2 కొరింథీ 2:14, 15, 16. Now when we come to the church, ఇప్పుడు మన సంఘానికి వచ్చినట్లయితే and two kinds of smell is there. 2 రకాల వాసనలు వస్తాయి. Imagine what type of smell you are spreading. నువ్వు ఎటువంటి వాసనని వ్యాపింపజేస్తున్నావు? Our brothers are really happy. Oh, such brother is coming, such sister is coming. ఓ ఇలాంటి సహోదరుడు వచ్చాడు, ఇలాంటి సహోదరు వచ్చిందని సంతోషంగా ఉన్నారు అందరూ. Or are they feeling bad? Oh, when this fellow will leave? అమ్మో ఈయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడని చూస్తున్నారా? Why is coming? ఎందుకు అసలు ఈయన ఎందుకు He వస్తున్నాడు? comes, bad smell comes. దుర్వాసన వస్తుంది. No, we should never be like that. మనం అలా ఉండకూడదు. That's why we read in the 18th verse, Matthew 7:18. మత్తయి 7:18 మనం చూస్తాం. Yeah, good tree gives good fruit. మంచి చెట్టు మంచి ఫలాన్ని ఇచ్చును. And you sang this song. మీరు పాడారు పాట. రాజు వస్తున్నారు, రాజు వస్తున్నాడు, ఆయతమావు. మీరు సిద్ధపడండి, ఆయత్తపరచబడండి. Yeah, that you also sang this stanza. అప్పుడు ఇది కూడా పాడారు మీరు. Yeah. So all the tree which will not give good fruit, they will be cut down and they'll put it in the fire. మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును. You shall know them by their fruits. కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని తెలుసుకుందురు. Now apply that verse to us. మనకు మనం అన్వయించుకుందాం. Will others know me by my fruit? నా ఫలముల వల్ల వేరే వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటున్నారా? Not by my gifts. నా తలాంతులను బట్టి కాదు. I may have gift to serve. నీకు సేవ చేసే వరం I may ఉండొచ్చు. have gift to organize this, arrange this hall. లేకపోతే ఈ హాల్ అరేంజ్ చేయడానికి నాకు సామర్థ్యం ఉండొచ్చు. I may have a beautiful gifts of musical instruments. లేకపోతే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తలాంతులు I ఉండొచ్చు. may have a beautiful gift of preaching లేకపోతే also. ప్రీచింగ్ చేయడానికి మంచి వరం ఉండొచ్చు. Nobody will know by gifts. కాబట్టి తలాంతుల ద్వారా కాదు తెలుసు. Gifts are there తలాంతులు ఉన్నాయి for building up of the church. సంఘాన్ని నిర్మించడానికి. But people will not know you by your gift, నీ తలాంతును బట్టి నిన్ను తెలుసుకోరు, but by your fruit. నీ ఫలము వలన. Yeah, that's what we read here. అదే మనం చదువుతాం. And if anybody listens to my word, ఎవరైనా నా మాట వింటే, 24th verse. 24వ వచనం. Anybody who hears my word and do accordingly, కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి he ప్రతివాడు will be like a house built by a wise man. బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుని పోలియుండును. And big rain came, వాన కురిసెను, storm came, వరదలు వచ్చెను, floods came, గాలి విసిరి and he hit the house, ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను గాని but it did not fall, దాని పునాది బండ మీద వేయబడింది. because its foundation is in the rock, ఆ పునాది బండ మీద వేయబడింది కనుక అది పడలేదు. rooted in Christ, క్రీస్తులో వేరుపారబడింది, built up in him, క్రీస్తులో కట్టబడింది కాబట్టి, built up in faith. విశ్వాసంలో కట్టబడింది How కాబట్టి. is our life? మన జీవితం ఎలా ఉంది? When our life is built up in this foundation, మన జీవితం అనేది ఈ పునాది మీద కట్టబడినట్లయితే then we will bear good fruits. మంచి ఫలాల్ని ఫలిస్తాం. Yeah, that's what we read here. అదే మనం ఇక్కడ చూస్తాం. And otherwise you are only constructing a house only on the above, not below. లేనట్లయితే ఏదో పై పైన నువ్వు కడుతున్నావు కానీ లోపలికి వెళ్ళట్లేదు. No foundation. కింద పునాది లేదు. Simply for 2 feet you dug and you put a foundation. ఏదో 2 ఫీట్లు తవ్వావు కడుతున్నావు. And you construct a house. పెద్ద ఇల్లు కట్టావు. What will happen? ఏం జరుగుతుంది? Nothing happens. ఏం జరగదు. But when a heavy rain comes, అని పెద్ద వాన వస్తుంది, your house shakes. వరదలు వచ్చినప్పుడు అది కదులుతుంది. But the other house having good foundation, ఒక మంచి పునాది ఉన్న ఇల్లు, it will not shake. అదేమీ కదలదు. It will stand. నిలబడుతుంది.
there was in one country, ఒక దేశంలో there was a big earthquake, ఒక పెద్ద భూకంపం వచ్చింది. and there was a old couple. వృద్ధ దంపతులు ఉన్నారు. They are godly couple. వాళ్ళు దైవభక్తి కలిగిన వాళ్ళు. They were praying, వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Lord, this house is yours. ప్రభువా, ఇల్లు మీది. Whatever shake comes, ప్రభువా, అది ఎంత కదల్చబడినా you are our protection. మీరే మమ్మల్ని కాపాడు. You are our fortress. ప్రభువా, మీరే మా ఆశ్రయదుర్గం. You know what happened? ఏం జరిగింది తెలుసా? Every house got destroyed ప్రతి ఇల్లు కూల్చబడింది. because of the earthquake, భూకంపం వచ్చింది, heavy wind and storm. పెద్ద వరదలు వచ్చినాయి. But this house stands as such. ఈ ఇల్లు మాత్రం అంతే ఉంది. Even now it is a museum where people come and see how this miracle happened. ఇప్పటికీ కూడా అది ఒక మ్యూజియం లాగా చేయబడి అసలు ఇంత అద్భుతం ఎలా జరిగిందని చూడటానికి Everything is destroyed, అంతా కూడా నశించిపోయింది. but it stood still. కానీ అది నిలబడింది. I don't know, not because of that house, అంటే ఆ ఇల్లు బాగా గట్టిగా because of కట్టారని the కాదు, faith of the old వాళ్ళ people, విశ్వాసాన్ని బట్టి godly people. దేవుడు So ఉంచాడు. even now miracles happen. కాబట్టి అద్భుతాలు ఇప్పటికీ జరుగుతాయి. So what is this rain and storm and floods? కాబట్టి వాన రావటం, వరదలు రావటం, ఈ గాలి తుఫాన్లు రావటం అంటే ఏంటి? Yeah, we come to Matthew chapter 13. మత్తయి 13 చూద్దాం. Yeah, 5th and 6th verses. 5-6 వచనాలు. Yeah. Here when the sunlight became very, we'll read 7th verse. 7 చదువుదాం. Yeah, some seeds fell in the place where lot of thorns were there, కొన్ని ముండ్ల పొదల్లో పడెను, and the thorns grew and crushed it. ముండ్ల పొదలు ఎదిగి వాటిని అణిచివేసెను. So what are these thorns? ఏంటి ముళ్ళ పొదలు? Difficulties in life, జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు, problems in life, జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు, problems through children, పిల్లల ద్వారా సమస్యలు, problem through parents, తల్లిదండ్రుల ద్వారా సమస్యలు, problem through neighbors, ఇరుగు పొరుగు వారి ద్వారా, problem in the workplace, పనిచేసే స్థలంలో some problem in the health, ఆరోగ్య సమస్యలు, some sickness, ఏ వ్యాధులు, some problem. ఏ ఒక సమస్యలు. It's all like thorns, ఇవన్నీ కూడా ముళ్ళ పొదలు లాంటి. thorns and thorns. ముళ్ళ పొదలు. Yeah. Yesterday I spoke to somebody. నేను నిన్న ఒకరితో మాట్లాడాను. He's 84 years old. 84 సంవత్సరాల వృద్ధుడు. He is suffering with much pain. చాలా శ్రమ గుండా, వేదన గుండా వెళ్తున్నాడు. The cancer has spread to all the bones. ఆ క్యాన్సర్ బోన్స్కి అంతా విస్తరించింది. And doctors said, డాక్టర్లు చెప్పారు, you have to live with that only. నువ్వు ఇలా జీవించాల్సిందే, No treatment is దీనికి available. ట్రీట్మెంట్లు ఏం లేవు. So he is at perfect peace. ఆయన ఎంతో విశ్రాంతిలో ఉన్నాడు. I spoke to him. నేను మాట్లాడాను. He says, ఆయన చెప్తున్నాడు, I know God's plans are good. దేవుని ప్రణాళికలు మంచివి. He is telling, ఆయన చెప్తున్నాడు, I know God's plans are good. దేవుని ప్రణాళికలు మంచివి. God has not made any mistake. దేవుడు ఏం తప్పు చేయలేదు. I want to meet him peacefully. నేను ఆయన సమాధానంగా ఎదుర్కోవాలి. Please pray, brother. ప్రార్థన చేయండి. Yeah. God, through any situation, he will call his people to him. కాబట్టి ఏ పరిస్థితుల ద్వారా అయినా దేవుడు తన దగ్గరికి తీసుకొచ్చేవారు ఆయన. But this is not shaking his faith. కానీ తన విశ్వాసాన్ని కదల్చట్లేదు అది. But there are some people, కానీ కొంతమంది ఉంటారు, when sickness comes, చిన్న వ్యాధి రాగానే they take all the verses and break. వాళ్ళు వర్షాలను తీసుకెళ్ళి విసిరేస్తారు. Bible they throw. ఆ బైబిల్ విసిరేస్తారు. I don't want to believe this God. నేను ఈ దేవుడు నమ్మను. Why this difficulty came to me? ఎందుకు ఈ కష్టం నాకు? I don't want to go to church. నేను ఇంకా సంఘానికి వెళ్ళను. What is that plant? ఏంటిది అది? Yeah, this thorns came, crushed it. ఈ ముళ్ళ పొదలు చనిచివేశాయి. And see, they have nothing wrong in the root. కాబట్టి అందులో వేరులో తప్పులేదు. But when the outside growth is there, plant is there, కానీ బయట మొక్క వచ్చినప్పుడు there some troubles come, ఆ సమస్యలు వచ్చాయి. and they deny Christ. వాళ్ళు క్రీస్తుని ఎరగమంటారు. They think, come to a conclusion, this life is not possible. అంటే ఇది సాధ్యం కాదు అనుకుంటారు. Whatever difficulties come, ఎంత కష్టం వచ్చినా, yeah, we should never lose our faith. మన విశ్వాసాన్ని కోల్పోకూడదు. There is a life rooted in Christ. క్రీస్తులో దాచబడిన వేరుపారిన జీవితం అది. Yeah, sometimes thorns come because we don't work on it. కొన్నిసార్లు ముళ్ళ పొదలు ఎందుకు వస్తాయంటే వాటిని మనం తీసివేయం. See, the 7th verse, in this land they allowed the thorns to grow. 7వ వచనంలో మనం చూస్తే ముళ్ళ పొదలు ఎదిగేటట్టు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. Thorns will go faster than the plants. మామూలు మొక్కల కంటే ఈ ముళ్ళ పొదలే బాగా పెరుగుతాయి. Yeah, you should have plucked it off and తీసేయాలి, thrown. వెంటనే కనపడ్డ వెంటనే తీసేయాలి. We don't do that. మనం చేయలేదు. Might be we have not seen that it is a thorn. అది ముళ్ళ పొదం చూడలేదేమో. Why we have not seen? ఎందుకు చూడలేదు? We have not gone to the land at all. ఎందుకంటే అసలు ఆ భూమి దగ్గరికి వెళ్ళా. We were always busy in seeing others' lands. వేరే వాళ్ళ పొలాలు చూస్తున్నా వెళ్ళి. Oh, you call that owner? ఓనర్ని పిలిచి, So many thorns are there, you pluck it. ఏంటి ఇన్ని ముళ్ళ పొదలు తీసేసుకో. I go to the other land. ఇంకో ల్యాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, Other land. ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి, Interested in so many people's land. సో అందరి ల్యాండ్లు చూస్తున్నా వెళ్ళి. But when you come back to your land, మన ల్యాండ్కి వచ్చాం, already thorns have grown very big. అప్పటికే ముళ్ళ పొదలు పెరిగినాయి. It has crushed all the good plants. ఆ మావులు వాటిని అణిచేసినాయి. What are you doing? నువ్వేం చేస్తున్నావు? Yeah.
We read that in Songs of Solomon. పరమగీతంలో మనం చూస్తాం. Songs of Solomon. పరమగీతము Chapter 1 and verse 6. 1:6. Yeah. They made me as a watchman to so many vineyards. నన్ను ద్రాక్ష తోటకు కావలి కత్తిగా నుంచిరి. And my own vineyard I did not అయితే నా look సొంత after. తోటను నేను కాయకపోతిని. What a verse it is. చూడండి ఎంత వచనం ఇది. Is it true in our lives? మన జీవితాల్లో కూడా ఇది నిజమా? Yeah. They made me to be to watch over many vineyards. నన్ను ద్రాక్ష తోటకు కావలి కత్తిగా నుంచిరి. But my own vineyard I have not watched. అయితే నా సొంత తోటను నేను కాయకపోతిని. None of us should be able to say this about our lives. మనలో ఎవరం కూడా మన జీవితం గురించి ఇలా చెప్పకూడదు. I was busy in correcting others. నేనేం వేరే వాళ్ళని సరి చేయటంలో తీరిక This లేకుండా, brother, this sister, this children. ఆ సహోదరుడు ఈ సహోదరి వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు, I preach to others. నేను వేరే వాళ్ళకి బోధిస్తా ఉన్నాను. But my own garden కానీ నా సొంత తోట I did not take care. నేను సరిగా పట్టించుకోలే. What a sad thing it would be. చూడండి ఎంత విచారకరం. So if I had taken care, నేను సరిగా చూసుకొని ఉంటే I would have plucked all the thorns. ఆ ముళ్ళపల్లి తీసేసేవాడిని. Then 7th verse will not be true in my life. అప్పుడు 7వ వచనం నా జీవితంలో నెరవేర్చబడేది How కాదు. thorns are growing. ఎందుకు ఎలా పెరిగినాయి? Hebrews chapter 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం. Hebrews chapter 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం. Yeah, verses 6 and 7. 6-7. Hebrews హెబ్రీ chapter 6 6వ అధ్యాయం verses 6 and 7. 6-7 వచనాలు. Two kinds of gardens are there. ఇక్కడ 2 రకాల తోటలు పైర్లు మనం చూస్తాం. For the earth which drinks in the rain that often comes on it and brings forth plants suitable for those who till it receives blessing from God. భూమి తన మీద తరచుగా కురి వర్షమును త్రాగి ఎవరి కొరకు వ్యవసాయం చేయబడిన వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీర్వచనం పొందును. So if you see, I have seen some of the farmers daily going to the garden. కొంతమంది వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు చూసారు, ప్రతిరోజు వెళ్తారు వాళ్ళ తోట They will దగ్గరికి. pluck small weeds and keep the garden clean. కలుపు మొక్కలన్నీ చిన్న తీసేస్తా ఉంటే మంచి నీట్గా If పెట్టుకుంటారు. you don't visit your garden, నీ తోట నువ్వు చూసుకోపోతే, you go somewhere నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళావు, and it's 2 months since you tilled your garden. నువ్వు 2 నెలలు అయింది వచ్చి చూసి, So when you come back, how it will be? నువ్వు మళ్ళా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? 8th verse. 8వ వచనం. Which bears thorns and briars, is rejected, ready to be cursed, and its end is to be burned. అయితే ముండ్ల తప్పలను గచ్చ తీగలను దాని మీద పెరిగినట్లు అది పనికిరాని దాన్ని విసర్జింపబడి శాపము పొందిందగును, తుదకది కాల్చివేయబడును. Yeah. Why it is like that? ఎందుకలా? Because the person is not working in his own garden. ఎందుకంటే తన తోటలో ఆయన పని చేసుకోవట్లా. I am not searching my own heart. నా హృదయాన్ని నేను పరిశోధించుకోవట్లేదు. If I don't have light, ఒకవేళ నాకు వెలుగు లేకపోతే I should sincerely ask my brothers, నా సహోదరులను అడగాలి, ask sisters, సహోదరులను అడగాలి. please tell me some areas where I am not able to see. కాబట్టి నేను చూడలేని విషయాలు నాకు చెప్పండి. Is something wrong in my life? నా జీవితంలో ఏం తప్పుందా? Please tell me, brother. సహోదరుడు చెప్పండి, I want to submit. నేను నీకు లోబడతాను. If you tell me, I will pluck all the thorns కాబట్టి ఏదైతే ముళ్ళ పాదలు ఉంటాయో తీసేసుకో, so that the good plants will grow మంచి మొక్కలు ఎదుగుతాయి, and God's blessing will be there. దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుంది దాని మీద. See, if you have a good land ఒకవేళ మంచి పైరు మీకు నేల ఉంటే, and if you have a good garden, మంచి తోట ఉంటే, continuously you take care, సరిగా చూసుకుంటూ ఉంటే, remove the stones, remove the thorns, రాళ్ళు తీసేసి అంటే కలుపు తీసేసి, you put a good fence around it, మంచి కంచె వేసి, and you are putting manure, అక్కడ ఎరువేసి, and you are putting water. నీళ్లు పోసి, It's like the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం, fellowship. సహవాసం. These are all the fertilizers for your plants. సో మన ఆత్మీయ మొక్కలకి ఏ ఎరువులు. Then not only good plants grow, మంచి మొక్కలు ఎదగటమే కాదు, such land will receive the blessings of God. ఆ నేల అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతుంది. Whereas the other land, it receives the curse of God. వేరే భూమిని మనం చూసినట్లయితే అది దేవుని యొక్క శాపాన్ని తీసుకుంటుంది. This verse is not in the Old Testament. ఇది పాత నిబంధనలో ఉన్న మాట కాదు, It is in the New Testament. కొత్త నిబంధనలో రాసిన మాట. Yeah, I'll show another verse. ఇంకొక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను. Yeah, this is about the plant which comes out. ఇది బయటకు వచ్చిన మొక్క గురించి. And Matthew 13, we read another land. మత్తయి 13లో ఇంకొక నేల గురించి మనం చూస్తాం. Where it is completely rock. ఇక్కడంతా రాతి నేల. 5th verse. 5వ వచనం. And the root cannot go deep. అక్కడ వేర్లు అనేది లోపలికి వెళ్ళలేదు. Plants started coming,
very few leaves, ఏ కొన్ని ఆకులు వచ్చినాయి, but root is not going deep కానీ వేరేమో లోపలికి వెళ్ళలేదు. because it is rock. ఎందుకంటే ఆ నేలే రాతి నేల, It is hard. ఎంతో కఠినమైన నేల. Yeah. Sometimes root may be bad. ఒక్కోసారి ఆ వేరు చెడ్డగా ఉండాలి. I'll show you a verse. Deuteronomy ద్వితీయోపదేశకాండం chapter 29. ద్వితీయోపదేశకాండం 29. Deuteronomy 29 ద్వితీయోపదేశకాండం 29 chapter 29 29 and verse 18. 18. Yeah. We read about a root there. 18లో ఇక్కడ వేరు గురించి మనం చూస్తాం. 18th verse. 18వ వచనం. Root that bears gall and bitterness. Last part. మీలో మరణకరమైన దుష్కృత్యమునకు అట్టి మూలమైనది మీలో ఉండకున్నట్లు. Yeah, very very sad verse. కాబట్టి ఇలాంటిది మరణకరమైనది మీలో, దానికి మూలము మీలో ఉండకూడదు. Yeah, what is he telling about? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? If you read the previous part of the verse, అంతకు ముందుకు మీరు చూసినట్లయితే, any person who has got a heart which goes away from God, దేవునికి దూరంగా వెళ్ళే హృదయం ఎవరైనా కలిగి ఉంటే, yeah, any person who heart is going away from God, దేవునికి దూరంగా తొలగిపోయే why he is going away from God? ఎందుకు? He has got a root which has got gall and bitterness. కాబట్టి ఆ మరణకరమైన దుష్కృత్యమునకు మూలమైనది మీలో ఉంది. See, when they cut the chicken for chicken biryani, they want to cut the hen. చికెన్ బిర్యానీ కోసం వాళ్ళు కోడిని కట్ చేసేటప్పుడు, Yeah, I was with my father when he does that. మా నాన్న అలా చేసేటప్పుడు నేను ఉండేవాడిని. He will very carefully remove one part. Hey, be careful, it should not break. Otherwise the entire meat will become bitter. ఒక్కటే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే, దీన్ని జాగ్రత్త చేయాలి, లేకపోతే అది ఓపెన్ అయితే మొత్తం కూడా చేదైపోతుంది. That should not break. అది బ్రేక్ అవ్వకూడదు. That is a gall bladder. గాల్ బ్లాడర్ అంటారు. And they will very carefully take and throw it away. దాన్ని చాలా జాగ్రత్త తీసి బయటేయాలి. That's a word used here. ఇక్కడ అదే మాట. Gall. ఇక్కడ మరణకరమైన దుష్కృత్యం God, complete bitterness. అంటే ఎంతో చేదు. See how God is a good God. చూడు దేవుడు ఎంత మంచిది. All the bitterness goes into that small packet. చూడు ఆ చేదంతా కూడా ఆ అవయవంలోకి వెళ్తుంది. Otherwise this body will die. లేనట్లయితే ఆ శరీరం చచ్చిపోతుంది. So it keeps on gathering all the bitter things from the body and keeps the hen healthy. అంటే మన ఆ కోడి శరీరంలో అంతా తీసుకొని ఒక చోట పెట్టుకొని కోడిని బాగా We చూసుకుంటాం. also have a gall bladder. మనకు కూడా గాల్ బ్లాడర్ ఉంటుంది. Yeah, all the stones, unwanted things are all there. అంటే పనికిరాని రాళ్ళు రప్పలు అన్ని అందులోకి వెళ్తాయి. Many times people complain, oh, gall bladder has got some stones. ఇప్పుడు గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ వచ్చినాయి అంటారు. So doctor doesn't have any problem. He will cut it and throw it. డాక్టర్కి ఏమైనా కట్ చేసి తీసేస్తారు. He will not have any difficulty. అప్పుడు ఇంకే ప్రాబ్లం ఉండదు. My father, they did the operation. They cut it and threw మా it. ఫాదర్ కూడా అలా చేశారు. Yeah. So guileless man. No bitterness. చేదు లేదు ఇంకా. Physically. అంటే భౌతికంగా చేదు So లేదు. spiritually we should be like that. ఆత్మ సంబంధంగా మనం అలా ఉండాలి. Lord, remove the bag which has got all the bitterness from my spirit, Lord. కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన గాల్ బ్లాడర్ తీసేయమని అడగాలి. Throw it away, Lord. దూరంగా తీసేయండి. Yeah, it should not spoil others. అంటే అది వేరే వాళ్ళని పాడు The చేయకూడదు. bitterness should not spread. ఆ చేదు అనేది వ్యాపింప చేయకూడదు. Gall, and it makes the root bitter. కాబట్టి ఆ చేదైన వేరు, Yeah. When the root is bitter, ఆ వేరే చేదైతే the plant also will become bitter. కాబట్టి ఆ మొక్క కూడా చేదైపోతుంది. The fruit also will become bitter. ఆ ఫలం కూడా చేదవుతుంది. Nobody wants to sit beside you and talk with you. నీతో కూర్చొని మాట్లాడటానికి కూడా ఎవరికి ఆసక్తి ఉండదు. Because the moment you open your mouth, bitterness comes. ఎందుకంటే నువ్వు నోరు తెరిస్తే చేదే వస్తుంది. Lord, heal all my bitterness, Lord. ప్రభువా నా చేదంతటిని నయం చేయండి. This bitterness, I told you, no, when it is cut, it spoils the entire meat. అది మనం అది ఓపెన్ అయితే ఆ మాంసం మొత్తాన్ని పాడు చేస్తుంది. Then you cannot eat. తినలేము కూడా అసలు. Yeah. When we were in the hostel, మేము హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు we had a great desire that we should eat good NV food. మేము మాంస ఆహారం తినాలని కోరుకుండేది. We had a prayer cell. మాకు ప్రేయర్ సెల్ ఉండేది. Some 10 or 15 students joined together. 15 మంది జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళం. We asked the house of a professor. అక్కడ ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ ఇంటికి He వెళ్ళేవాడు. went on holiday. ఆయన హాలిడేకి వెళ్ళేవాడు. So one fellow went and bought meat. ఒక వెళ్ళి మీట్ తెచ్చారు. And we were all very excited. మేమెంతో ఆసక్తిగా ఉన్నాం. Afternoon we are going to eat non-vegetarian food. మేము ఇంకా మాంసం తినబోతున్నాం మధ్యాహ్నం. So somebody was cutting onion and chilies. ఆనియన్లు అన్ని కట్ చేస్తున్నారు. And it was getting delayed, 2:30, 3 o'clock. 2:30 అయింది, 3 అయింది. Anyhow, somebody cooked. ఏదో మొత్తాన్ని కుక్ చేశారు. And they started serving. ఒకడు భోజనం వడ్డిస్తున్నారు. We cannot keep it in our mouth. లోపల పెట్టుకోలేకపోయాం. So hungry. ఎంత ఆకలి అవుతుంది. Cannot keep. Such a spicy. ఎంత 3-4 times he had added chilies. ఎంత కారం వేశారంటే ఇంత కారం వేశారు.
Might be Guntur people would have eaten. గుంటూరు వాళ్ళు అయితే తినగలరు దాన్ని, But even then, very difficult. గుంటూరు వాళ్ళు కూడా తినలేనంత కారం వేశారు. How we felt that day. అయ్యో మాకు ఎంత బాధపడ్డాం, All the efforts waste. అంత పాడైపోయింది. Like that, put this bitterness. కాబట్టి మనం కూడా ఈ చేదుని వేస్తే All the efforts of your life is wasted. కాబట్టి నీ జీవితంలో నువ్వు చేసిందంతా వ్యర్థం అయిపోతుంది. That's why God is telling, అందుకే దేవుడు don't allow a single fellow who has got this bitterness and gall. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ మరణకరమైన దుష్క్రియలు కలిగి ఉంటారో ఆ మూలం ఉన్న వాళ్ళు ఉండటానికి వెళ్ళలేదు. Be careful. జాగ్రత్తగా ఉండండి. Yeah. And if he says, I am all right, ఒకవేళ నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటే 19th verse. 19వ వచనం, Yeah, I am healthy. నేను బాగున్నాను, In spite of all the gall, I am healthy. ఎంత చేదున్నా నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటే Then what God says? అప్పుడు ఏమన్నాడు ప్రభు? God will not forgive him. దేవుడు క్షమించడు. Because he doesn't realize. ఎందుకంటే తెలుసుకోవట్లేదు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి is there సహోదరులు, anybody here who has got bitterness ఎవరైతే చేదు కలిగి ఉంటారో and unable to realize? తెలుసుకోలేకపోతుంటారో, It's a serious thing. ఎంతో తీవ్రమైంది. Because this bitterness doesn't stay with you. ఎందుకంటే ఆ చేదు నీ దగ్గరే ఉంచుకో. You go and talk to another brother, ఇంకో సహోదరు దగ్గరికి వెళ్తావు, you have put the bitterness. అక్కడ చేదేసి వస్తావు. And he talks to another brother, ఈయన వెళ్ళి ఇంకొకరికి చెబుతాడు, bitterness. అక్కడ ఓ చేదు It spreads. మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. Yeah, bitterness has got so much power. కాబట్టి ఆ చేదుకి ఎంతో But- శక్తి ఉంది. But good taste, it will not spread like that. కానీ మంచిదైతే అలా చెప్పరు ఎవరు. Yeah. So in one of the minor prophetic book, ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రవక్తల గ్రంథం మనం చూస్తే, yeah, we read one good food is there, ఒక మంచి ఆహారం ఉంది, and here bad food is there. చెడ్డ ఆహారం ఉంది. You bring the good food very near to the bad food. అంటే ఆ మంచి ఆహారాన్ని చెడ్డ ఆహారం దగ్గరికి తెస్తే, Now tell me whether the good food will get spoiled or bad food will become good. అంటే చెడ్డ ఆహారం మంచిదవుతుందా, మంచి ఆహారం చెడ్డదవుతుందా? Tell me. చెప్పండి. Good will become bad, మంచి చెడు అవుతుంది, but bad will not become good. చెడు మంచిదేం అవ్వదు. That is the power of bitterness. అది ఆ చెడుతనానికి ఉన్న శక్తి అది. Yeah, he may be a good brother. ఆయన మంచి సోదరుడే, You talk to him. నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడావు, You have bitterness. నీకేమో చేదు ఉంది, You are not getting cleansed. నువ్వేమో He is getting affected. ఇప్పుడు అతను నీ వల్ల That's అపవిత్రపరచబడ్డాడు. a deception. అది మోసం. That's why we read in Hebrews chapter 12. హెబ్రీ 12లో మనం చూస్తాం. అందుకే Hebrews chapter 12. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 12. Yeah. This bitterness spoils the peace. ఎందుకంటే ఈ సమాధానాన్ని కోల్పోయేటట్లు చేస్తుంది. Peace in a family. కుటుంబంలో సమాధానం, Peace in a church. సంఘంలో సమాధానం, Peace in a workplace. మనం పనిచేసే స్థలంలో సమాధానం. Hebrews chapter 12 హెబ్రీ 12 and verse 14. 14. Yeah. Have peace with everybody. అందరితో సమాధానమును And also seek for holiness. పరిశుద్ధతయు కలిగి ఉంటకు ప్రయత్నించు. And no man can see God without holiness. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడను ప్రభువును చూడడు. And what spoils this holiness? ఈ పరిశుద్ధతను పాడు చేసేది ఏంటి? 15th verse. 15వ వచనం. The bitter root. మీలో చేదైన వేరు. And it makes you to lose the grace of God. మీలో చేదైన వేరు మొలిచి ఎవడైనా దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో. Not only that, it defiles so many people. మొలిచి కలవరపరచడం వల్ల అనేకులు అపవిత్రులైపోతురేమో అనియు. So we'll have to ask God. కాబట్టి మనం దేవుడిని అడగాలి. Am I agent of God bringing joy, happiness in the fellowship? నేను ఈ సంఘంలో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే దేవుని యొక్క సేవకునిగా ఉన్నానా? Or am I an agent of devil bringing bitterness and spreading the bitterness? లేకపోతే నేను చేదుని మోసుకొని పోయి అందరికీ వ్యాపింపజేసే సాతాను సేవకుడిలాగా ఉన్నాను. So that's what we read about the root. అదే మూలము చేదు వేరు గురించి చూస్తూ ఉన్నాం. Matthew chapter 13. మత్తయి 13. Yeah. It is a hard land. అది ఒక రాతి నేల, Hard heart. ఎంతో మొండి హృదయం, Hardened conscience. ఎంతో వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి, No sensitive conscience. సున్నితత్వం లేదు. What is his conscience? ఏంటి ఇక్కడ మనస్సాక్షి అంటే? See, in the place where I work in Vellore, నేను వెల్లూరులో పనిచేసే దగ్గర, from my place, if you travel 3 or 4 kilometers, there's a place called Karigiri. 3-4 కిలోమీటర్లు దాటితే Karigiri means, Kari means black, Giri means hill, black hill. బ్లాక్ హిల్, నల్ల కొండ. Because it was like a black hill. అంటే అది నల్ల కొండలా ఉంది. Hot and no trees. అంటే అక్కడ ఏం చెట్లు మొలవు. And the one missionary doctor, ఒక మిషనరీ డాక్టర్ వచ్చి, Paul Brand, he came to CMC and he worked there. ఆయన CMC వెల్లూరు వచ్చి అక్కడ పనిచేశారు. And he wanted to help the leprosy patients. అక్కడ కుష్ఠవ్యాధి కలిగిన వారికి In సహాయం. those days, not much medicines were available. ఆ రోజుల్లో మెడిసిన్స్ కూడా లేవు. See, people rehabilitated, their hands, fingers become like this. వాళ్ళు అన్నీ ఇప్పుడు ఇలా వేళ్ళు ఎన్ని పోయి ఉంటాయి. Permanent
deforming. అలా వేళ్ళు అన్ని కొరుక్కొని పోయి ఉంటాయి. And he will spend lot of time doing first, second, third surgeries and it make normal hands. 1, 2, 3 అలా శస్త్రచికిత్సలు చేసి నార్మల్గా తీసుకొచ్చేవాడు. He was asking the గవర్నమెంట్ని అడిగాడు, we want a land to treat these lepers. వీళ్ళని మేము ట్రీట్ చేయడానికి మాకు ఒక స్థలం ఏమని అడిగాడు. Government never gave. గవర్నమెంట్ లేదు. Postponed. వాళ్ళు ఇవ్వట్లా అసలు. Then finally మొత్తానికి this is a abandoned place, Black Hill. ఇక నిర్జన అసలు ఇది ఎందుకు పనికిరాదు. Nobody wants to come there. అసలు అక్కడికి ఎవరు రారు కూడా. They gave a land. వాళ్ళు అది ఇచ్చారు. Now if you go and see, ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే it's full of green trees. ఇదంతా కూడా పచ్చగా చెట్లు ఉంటాయి. It's no more a black hill, it is a green hill. అక్కడ ఇంకా నల్ల కొండ కాదు, అది చెట్లు. And there they have a research institute and also this now there is no need for no leprosy patients are coming. ఇప్పుడు ఇంకా కుష్ఠవ్యాధి వాళ్ళు లేరు. But he was working there. కానీ అక్కడ పని చేస్తున్నాడు. And any leper, ఏదైనా కుష్ఠవ్యాధి కలిగిన వ్యక్తి, very difficult to find show the address in those days. ఆ రోజుల్లో అడ్రస్ కూడా కనుక్కోవడం కష్టం. I was told నాకు చెప్పింది how they will try to find out the way. అక్కడ మార్గం ఎలా కనుక్కుంటారంటే, They will come to the main road రోడ్డుకి వచ్చి and they will smell. వాళ్ళు స్మెల్ చూస్తారు. When they smell, they get a bad rotten smell. ఏదైనా అలా When the flesh rottens, no, you get a bad smell. ఆ చీము కానీ అలాంటిది ఏదైనా వాసన వస్తుంది, దుర్వాసన. And they will smell and go. ఆ దుర్వాసన చూసుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు. When there is 2 road, ఇక్కడ 2 రోడ్లు వచ్చినప్పుడు they'll go and smell here. ఇక్కడ చూసి వాసన చూసేవాళ్ళు, smell here. ఇటు వెళ్ళి వాసన But చూసేవాళ్ళు. here bad smell is there. ఇక్కడ దుర్వాసన వస్తే Then they go there. అటు వెళ్ళేవాళ్ళు. And finally they come to the hospital. మొత్తానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు. How the bad smell came? అలా దుర్వాసన ఎలా వచ్చింది? The previous leprosy patients, అంతకు ముందు ఉన్న కుష్ఠవ్యాధి they walk that road. వాళ్ళు నడిచారు అక్కడ. Their legs, feet are rotten. అవన్నీ కూడా కుళ్ళిపోయినాయి వాళ్ళు అన్నీ. And when they walk, వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు some of the flesh falls on the చీము rock. అవన్నీ కారి Many rocks. అలా ఆ విధంగా వెళ్తారు. And these flesh, they rotten and make bad smell. ఆ శరీరం కుళ్ళిపోయి అలా దుర్వాసన. And they never knew that they have left the flesh. వాళ్ళకి తెలియదు, అది కోల్పోయిన సంగతి కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. Because there is no conscience. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సున్నితత్వం లేదు. Yeah. So leprosy is a very terrible disease. కాబట్టి ఆ కుష్ఠవ్యాధి అనేది భయంకరమైన రోగం అది. And when I was studying, నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు I read a non-detail book. నాన్ డీటెయిల్ బుక్లో చదివాను. One father, ఒక ఫాదరు, he wanted to live with the lepers. ఒక కుష్ఠవ్యాధి దగ్గర All the lepers, they put him in a island. ఒక ద్వీపకల్పంలో ఆయన పెట్టారు. He thought, who will help them? వాళ్ళకి ఎవరు సహాయం చేస్తారు? Who will serve them? ఎవరు సేవ చేస్తారు? So he took lot of medicines ఆయన మెడిసిన్స్ తీసుకెళ్ళాడు. and he went there. అక్కడికి వెళ్ళాడు. He lived with them. వాళ్ళతో కలిసి జీవించాడు. He also got leprosy ఆయనకు కూడా లెప్రసీ వచ్చింది. and he died there. అక్కడ చనిపోయాడు. He's a Catholic priest. ఆయన క్యాథలిక్ ప్రీస్ట్. What a man. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి కదా. He died. He lost his life in serving leprosy patients. కాబట్టి కుష్ఠవ్యాధి వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ చనిపోయాడు ఆయన. I don't know if any other children have studied this story. ఈ స్టోరీ ఎవరైనా పిల్లలు చదివారో లేదో తెలియదు. Very good stories to study. అది మంచి స్టోరీ చదవటానికి. So we went for a work in one place. మేము పని చేయడానికి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాం. There's a hospital. అక్కడ ఒక హాస్పిటల్ ఉంది. And they are running technical institutions. వాళ్ళు టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా రన్ So చేస్తారు. we were given quarters inside the hospital campus. హాస్పిటల్ క్యాంపస్లోనే మాకు క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు. And we were there. మేము అక్కడ ఉన్నాం. And suddenly we were surprised to see people like this, leprosy patients. ఇలా కుష్ఠవ్యాధి కలిగిన వ్యక్తులు వస్తూ ఉన్నారు. Oh, we were really taken aback. మాకు కొంచెం భయం వేసింది. And we will say we want to get egg. మాకు ఎగ్ కావాలి అని అడిగితే, And leprosy patient will come and he will sell egg. వాళ్ళు లెప్రసీ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి ఎగ్ ఇస్తారు. We used to ask the doctors there. డాక్టర్ని అడిగినప్పుడు They say they are all completely healed. వాళ్ళందరికీ నయమైంది. Only this deformation is there. ఓన్లీ ఇంకా అలా కోల్పోయారు వాళ్ళంతే. So you can get them. Nothing will happen to you. మీరు తీసుకొచ్చి ఏం జరగదు అన్నారు. And one day we went to the leprosy hospital also there. మేము వాళ్ళ హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళాం. 120 beds. 120 బెడ్లు. And they nurses and doctors take care. నర్సులు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. I used to ask them, are you not afraid? మీకు భయం ఏదా అంటే, They say we take tablets daily మేము రోజు టాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం. in order to take care of these people. వీళ్ళని చూసుకోవాలంటే మేము They wash their wounds. They bind. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ గాయాలు నయం చేసి Apply medicine. మెడిసిన్ అప్లై చేస్తారు. Free treatment. వాళ్ళందరికీ ఫ్రీగా. And one Muslim, ఒక ముస్లిం, he was dying on the street. అక్కడ చనిపోతున్నాడు. And this doctor carried him and brought him and gave him treatment. ఆ డాక్టర్ లోపలికి తీసుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేశాడు. And he got saved. ఆయన రక్షణ పొందాడు. One day we went to a church. మేము చర్చ్కి వెళ్ళాం. And he was worshipping God like he was leading the worship. ఆయన వర్షిప్ లీడ్ చేస్తున్నాడు. And see, all have accepted him. అందరూ కూడా అంగీకరించారు. And now he has got his own church. He's a pastor. ఇప్పుడు ఆయన పాస్టర్ చర్చ్కి. His name is Abdullah Abraham. అబ్దుల్ అబ్రహాం. Yeah. So when this leprosy comes, ఈ కుష్ఠవ్యాధి వచ్చినప్పుడు first thing indication is there will be a light patch.
అక్కడ మొట్టమొదటి ఏంటంటే అక్కడ ఒక ప్యాచ్ లాగా వస్తుంది. And doctors will take a needle and they will prick. డాక్టర్లు ఒక సూది తీసుకొచ్చుతారు. And they'll see the face. అప్పుడు ఫేస్ Is చూస్తారు. there any reaction? అంటే ఏమైనా నొప్పి కలుగుతుందా? No reaction. నొప్పి ఏం లేదు. That means it's already leprosy. అంటే వచ్చినట్టే కుష్టి. And they'll conduct blood test and all confirm. బ్లడ్ టెస్ట్ అవన్నీ చేసి కన్ఫర్మ్. So first thing they lose the sensitivity. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఆ సున్నితత్వాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. Mostly in the Bible, బైబిల్లో మనం చూస్తాం. wherever leprosy is mentioned, ఎక్కడ కుష్టి వ్యాధి ఉంటే అక్కడ it is equal to sin. అది పాపం. Spiritual leprosy is sin. ఆత్మ సంబంధమైన కుష్టి వ్యాధి పాపం. And what this sin makes us, ఏ పాపం ఏం చేస్తుంది మనకి? it makes our conscience lose its sensitivity. కాబట్టి మన మనస్సాక్షి సున్నితత్వాన్ని కోల్పోయేటట్లు I చేస్తుంది. commit sin, నేను పాపం చేస్తాను I don't know it is sin. కానీ నాకేం తెలియదు. I have bitterness, నాకు చేదు ఉంటుంది. I don't know it is I am having bitterness. అంటే నాకు ఉందని కూడా తెలియదు. I speak bad, నేను చెడుగా మాట్లాడతాను. I don't know I am speak bad. నేను చెడుగా మాట్లాడుతున్నాడు కూడా తెలియదు. That means I have lost the sensitivity in my conscience. నా మనస్సాక్షి యొక్క సున్నితత్వాన్ని నేను కోల్పోయాను. I have to go to God, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి Lord heal me, ప్రభా నన్ను heal క్షమించండి, me Lord, స్వస్థపరచండి, touch me and heal me Lord, ప్రభా నన్ను ముట్టండి, తాకండి, give me a good conscience Lord. మంచి మనస్సాక్షి దయచేయండి ప్రభా. Yeah, people have lost their conscience and shipwreck has happened. వాళ్ళు మనస్సాక్షిని కోల్పోయి వాళ్ళ విశ్వాసం A ఓడబ్రద్దలైపోయి. big ship, ఓ పెద్ద ఓడ, small hole, చిన్న రంధ్రం, that's a conscience. అదే మనస్సాక్షి. And slowly the ship sinks and gone. పెద్ద ఓడ మునిగిపోతుంది. It can ruin our spiritual life, entire life. మన ఆత్మ సంబంధ జీవితాంతాన్ని కూల్చేస్తుంది. You may think it is a small hole, మనమే చిన్న రంధ్రమే అనుకుంటాం. you may think it is small weakness. లేదా చిన్న బలహీనత అనుకుంటాం మనం. No, it will make your heart hardened. లేదు, నీ హృదయం అనేది కఠినంగా మార్చబడుతుంది. You read Hebrews chapter 3, హెబ్రీ 3 మనం చూస్తే the entire chapter takes about hardness of ఆ heart. అధ్యాయం అంతా కూడా హృదయ కాఠిన్యత గురించే చెప్పబడింది. See, in Matthew chapter 13, మత్తయి 13లో Jesus is talking about the parables. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఉపమాన రూపంగా చెప్తూ ఉన్నారు. Disciples are asking, శిష్యులు అడుగుతున్నారు, why are you talking in parables? ఎందుకు ఉపమాన రూపకంగా మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు? And Jesus says, యేసు ప్రభు చెప్పారు, some who have eyes but they don't see, కళ్ళుండి కూడా చూడలేని వాళ్ళు ఉంటారు, and some have ears they don't hear. చెవులుండి వినలేని వారు ఉంటారు. Why? ఎందుకు? The same word of God అదే దేవుని వాక్యం is a blessing to some people, కొంతమందికి ఆశీర్వాదం, it's a judgment to some people. కొంతమందికి తీర్పు. అది Yeah, who hears, ఎవరైతే వింటారో let him take heed how he hears. కాబట్టి తాను ఏ విధంగా వింటున్నాడో జాగ్రత్త పడాలి. Yeah, we have to be very careful how we hear the word of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఏ విధంగా వింటున్నాం? That means after hearing the word of God, what we do? అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం విన్న తర్వాత మనం ఏం Are we చేయబోతున్నాం? really repenting? నిజంగా మారు మనసు పొందుతున్నాం? Are we really cleansing ourselves నిజంగా మనం కడుక్కుంటున్నాం? so that all the black things are removed? ఆ విధంగా పొట్టంతా Our తీసివేయబడినట్టు conscience becomes clean. మన మనస్సాక్షి నిర్మలంగా In ఉండినట్లు. Luke we read, the conscience is like our eye. లోకాసువార్త మనం చదువుతాము, మనకి మనస్సాక్షి మన కన్ను వంటిది. See, every day we blink our eye so many times. ప్రతిరోజు కూడా మనం కన్నులు ఇలా ఆడిస్తూ ఉంటాం. Why? ఎందుకు? Because it keeps on washing from all the dust. ఎందుకంటే ఆ నలకలన్నింటినీ కూడా It's a శుభ్రపరచడానికి. very delicate part, eye. కాబట్టి కన్ను అనేది ఎంతో సున్నితమైంది. So eyelids, this is the only organ which has got a covering. కాబట్టి ఈ అవయవానికే కవరింగ్ ఉంది. There's no covering for ear. చెవుకి ఏం లేదు, This has got covering. It కానీ closes కన్నుకి so much. మాత్రం ఇక్కడ కవరింగ్ ఉంది. Yeah, because it's very delicate. ఎందుకంటే ఇది ఎంతో సున్నితమైంది Like కాబట్టి. that, our conscience is a very delicate part in our spiritual life. ఆత్మీయంగా కూడా మన మనస్సాక్షి అనేది ఎంతో సున్నితమైన భాగం. Let us ask God, Lord, give me a clear conscience. నిర్మలమైన మనస్సాక్షిని దయచేయి. Let me not lose my conscience. Lord. ప్రభా, నా మనస్సాక్షి నేను కోల్పోకూడదు. May God help us దేవుడు మనకు సహాయం చేయను. not to harden our hearts. మన హృదయాలను కట్టుపరచుకోవద్దు. So let not difficulties and troubles take us away from God. కాబట్టి మన కష్టాలు శ్రమలు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయేటట్టు చేయకూడదు. Let not our hard heart take us away from God. కాబట్టి మన కఠినమైన హృదయాలు కూడా దేవునికి దూరంగా తొలగిపోయేటట్లు చేస్తాయి. Let our roots be sweet, not with bitterness. మన వేరు చేదైంది కాకుండా మధురంగా ఉండటానికి. And this bitter root is inside the soil. It is not known to outsiders. బయటికి తెలియదు, ఆ చేదైన వేరు లోపల ఉంటుంది, బయటకు కనపడేది So కాదు. we have to be all the more careful. ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. May God help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయను. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our dear Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, thank you Lord for the 4 types of lands you have taught us. 4 రకాల నేలల గురించి మాకు మీరు బోధించారు. We want to have a narrow gate, Lord, ప్రభా, మేము ఇరుకైన ద్వారం కలిగి ఉండాలి. so that the life can come to us. ప్రభా, జీవం మాలోనికి ప్రవేశించినట్లు. We don't want to have any bitterness, Lord.
ప్రభా ఎటువంటి చేదైన వేరు మేము కలిగి ఉండకున్నట్లు, a bitter root or gall in our lives, Lord. చేదైన వేరు కానీ మేము కలిగి ఉండకున్నట్లు సహాయం చేయండి. And help us, Lord, to have a sensitive conscience. ప్రభా సున్నితమైన మనస్సాక్షి మేము కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయండి. And cleanse every one of us, Lord. మాలో ప్రతి ఒక్కరిని పవిత్రపరచండి, Purify us, Lord, పరిశుద్ధపరచండి, so that we can give more fruit, O Father. ఆ విధంగా మేము ఇంకా ఎక్కువగా ఫలించటానికి In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.